Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Millions, trillions, durud and salam to our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, his family members, and his well-wishers. My dear students, my dear learners, Alim examinees of 2026. You are cordially welcome to my class at Tadriz Online Madrasa. In this class, I will not deliver any lecture. I will not teach you anything. Today, I will give you some idea. I will try to give you some short suggestion about Alim 26 English second part, and this is only for your examination. You remember one thing, and that is in English second part you will not get any. First of all, I am trying to tell the negative thing, okay, then I will come back to the positive thing. You have to understand that in English second part you will get passes. It may be common or uncommon, but you have to gather the concept of English second part or English grammar, and by following that, you have to answer. And whatever I taught you in previous classes, you have to apply it, and that's enough. And I think if you continued my class, you would have written well in your examination. However, today I'll give you some short suggestion, and I think that if you follow it, it will be very much helpful for you, and it will be helpful for you to get good marks and good score. Another thing is that some students, those who are going to take preparation only for 2 days before their examination, this will not be suitable for them. This will be suitable those who are working hard from the very beginning, from Alim first year, or from the new class, or from the beginning class. Okay, so I think you have to think in that way. And let's start our class. But before starting our class, we must have to praise to our Almighty Allah, and we have to send Dorod and Salam to our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, let's start. But before starting, you have to tell me what about you? What about your English first part examination? I will use Bengali. Don't worry. Within short time, I am going to use Bengali. Can you clarify about your first examination, and from where are you continuing with me? Clarify or comment it in the comment box. I am going to see your comment here. My dear learners, English second part. People are very much scared about English second part. I think this is not a scaring thing. This is a thing for practicing. Okay, just a minute. Yeah, please pardon me. I'm taking a little bit time. Yeah, before starting class, I would like to know about you. Okay, so let's start. Will not. I am not willing to kill your valuable time. First of all, have a look at the marks distribution. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আলেম 2026 তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষা, ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন সেটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা জানো, তারপরও একটু রিমাইন্ড করে দিলাম, তাইলে একটা সিকোয়েন্স ঠিক থাকবে, ধারাবাহিকতা ঠিক থাকবে। চলো দেখে নেই তাহলে। আগে আমাকে একটু কনফার্ম করো আমার সাউন্ড এবং এই স্ক্রিনে এটা দেখা যায় কিনা ঠিকঠাক, একটু আমাকে
কনফার্ম করো। ঠিক আছে, ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন। প্রথমে হলো গ্রামার পার্ট। গ্রামার হলো 60 মার্কস। টোটাল 12টা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এখানে। 12টা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কী কী থাকবে? প্রথমে থাকবে গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস উইদাউট ক্লুজ, কোনো রকমের বক্স দেয়া থাকবে না, এইখানে গ্যাপ ফিল আপ করতে হবে। টোটাল 5 মার্কস, 10টা গ্যাপ ফিল আপ করতে হবে, প্রত্যেকটা 0.5 করে, এবং 0.10 5 ইন্টু 10 ইকুয়াল টু 5, এই 5 মার্কস করে পাবেন, কোনো ক্লু থাকবে না। এটা আর্টিকেল নিয়ে আমি ক্লাস নিয়েছি, এবং আজকে আর্টিকেল নিয়ে আমি জাস্ট সিম্পল কিছু আইডিয়া দিয়ে দেবো, কারণ ডিটেলস আইডিয়া দেওয়ার মতো সময় নেই, আপনাদেরও নেই, আর এটা বলতে গেলে সময় হবেও না। সবগুলো থেকেই যেগুলো সহজ আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন, আজকে শুধুমাত্র আমার কথাটা শুনে অ্যান্সার করতে পারবেন, 4-5টা অ্যান্সার করতে পারবেন, সেই সম্পর্কিত কিছু আইডিয়া আমি দিয়ে যাবো, প্রত্যেকটাই কিছু কিছু। সো আপনারা ধৈর্য সহকারে মানে ক্লাসটায় থাকবেন। আপনারা যদি অধৈর্য হয়ে যান, একটু করে যদি চলে যান, পুরোপুরি যদি না শোনেন, তাহলে তো আসলে ক্লাস করে কোনো লাভ হবে না। আমি সম্পূর্ণ সাজেশনটা আপনাদেরকে দেওয়ার পরে এই প্রত্যেকটা থেকে কিছু সহজ প্রত্যেকটা আইটেম থেকে কিছু সহজ ওয়ে আছে, কিছু সহজ টেকনিক আছে, সেই টেকনিকগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সেই পর্যন্ত আপনাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, আপনার অধৈর্য হবেন না, এবং খুব মনোযোগের সাথে দেখবেন, ইনশাল্লাহ সাকসেসফুল হবেন। যারা মনে করেন যে সারা বছর আপনারা পড়েন নাই, শুধু এই কয়েকদিন পড়া শুরু করছেন, তাদের জন্য এটা কাজে দেবে। সো বি পেশেন্ট অ্যান্ড স্টে উইথ মি, আই থিঙ্ক দিস উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। ওকে, কে কে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবেন শেষে কমেন্টে জানান। কি কমেন্টে? আই উইল স্টে লিখে কমেন্টস করেন সবাই, আই উইল স্টে। আমি দেখতে চাই কয়জন আপনারা থাকতে চান শেষ পর্যন্ত। আজকের ক্লাসটা যদি আপনারা করেন, আপনারা কিছু সিম্পল টেকনিক পেয়ে যাবেন, যেটা আপনাদের এক্সামের জন্য কাজে দেবে। যারা আগে থেকে পড়েন না, যারা পড়ছেন তাদের জন্য আরও ভালো হবে। সো কমেন্ট হিয়ার বাই রাইটিং আই উইল স্টে। এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন, কেউ আননেসেসারি কোনো কমেন্টস এখানে করবেন না। ইউ অল আর অনারেবল পারসন অ্যাজ ইউ আর স্টুডেন্ট। যেহেতু আপনারা স্টুডেন্ট, অবশ্যই আপনাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব আছে, পার্সোনালিটি আছে, সে পার্সোনালিটি আপনারা বজায় রাখবেন। কেউ আননেসেসারি কমেন্ট করবেন না, এবং কারো কমেন্টে কেউ আমরা মানে আননেসেসারি রিপ্লাই করবো না, কাউকে হার্ট করে কথা বলবো না। এগুলো বলতেই হয়, যেহেতু আপনারা স্টুডেন্টের কাতারে আছেন, আমি টিচারের কাতারে আসি, টিচার হিসাবে আমাকে বলতেই হয়। সেই জায়গা থেকে দু একটা কথা না বললে হয় না, আমি তাই বললাম। কেউ এখানে আবার কষ্ট পাবেন না, হার্ট হবেন না, ঠিক আছে? এটা একটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হবে। সো ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত যারা যারা থাকবেন, তারা আপনার কমেন্ট করেন, আই উইল স্টে লিখে কমেন্ট করেন। আই ওয়ান্ট টু সি অল অফ ইউর কমেন্টস। হ্যাঁ, জুম করে দিয়েছি, দেখেন। ওকে, শুরু করে দে। একটা ক্লাসে আপনাদেরকে 80 পাইয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু একটা ক্লাসে আপনাদেরকে 5 মার্ক আমি নিশ্চিত করে দিতে পারবো, আজকের ক্লাসটাই, শুধু আজকের ক্লাসটাই। এই জন্য একটু ধৈর্য ধরে থাকবেন, ইনশাল্লাহ। তো গ্রামার হলো 60, প্রথম হলো আর্টিকেল হলো 5 নাম্বার। আর্টিকেল খুবই সহজ, আমি তো বলে দেবো একটু পরে কয়েকটা টেকনিক, আগে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা বলে দিই। তারপরে হচ্ছে আর্টিকেল গেল, আর্টিকেলের পরে হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস উইদাউট ক্লোজ ফর প্রেপোজিশন দিয়ে আপনাদের কি করতে হয়, মানে প্রেপোজিশন আছে, যেমন ফর, বাই, বিফোর, আফটার, এগুলো এই ধরনের প্রেপোজিশন দিয়ে গ্যাপ ফিল আপ করতে, এটা হলো 5 মার্কস। এটা টেকনিক খুবই কম খাটে, তেমন টেকনিক নেই, তবুও যেগুলো খুব কমন বিভিন্ন পরীক্ষা আসার মতো এরকম কয়েকটা আপনাদেরকে বলবো, আশা করি ওইখান থেকে 2-3টা আপনারা কিছু পাবেন। এই হলো ব্যাপার। তাহলে প্রেপোজিশনে 5 মার্কস। 3 নাম্বার হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং উইথ ক্লোজ, স্পেশাল ক্লোজ, ওয়াজ, বর্ড, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, উড, রেদার, অ্যালোন। 3 নাম্বারটায় আপনারা যদি আজকে আমার ক্লাসটা করেন, 3 নাম্বারে কত? 5 মার্কস, তো 5-এ 5 পাবেন। 3 নাম্বারে 5-এ 5 পাবেন। আপনারা কে 5-এ 5 পেতে চান কমেন্টে লিখে জানান। 5/5, মানে 5 আউট অফ 5 লিখে কমেন্ট করেন সবাই। আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে আপনারা যদি অ্যাক্টিভ থাকেন তাহলে আপনারা পারবেন, আর যদি অ্যাক্টিভ না থাকেন তাহলে পারবেন না। তো যারা অ্যাক্টিভ আছেন তারাই কমেন্ট করবেন। আমি এখন বলছি 5 আউট অফ 5 লিখে কমেন্ট করবেন। তো দেখতে চাই কে কে অ্যাক্টিভ আছেন। এখন আমি দেখতেছি 145 people are watching me. So everybody has to be very much active. If you are active, you will be gainer. If you are not active, you will not be gainer. So you have to be gainer. And if you want to be gainer, you must have to be active. And if you want to be active, you must have to comment here and write here 5 out of 5. Those who want to get 5 out of 5. যারা পাশে পাস পেতে চান তারা 5 out of 5 লিখে কমেন্ট করেন। ওকে, হ্যাঁ, 5 আউট অফ 5 দেখতেছে, মাত্র 2-3টা দেখি, 147 জন আছেন।
তার মানে আমরা সবাই অ্যাক্টিভ না। তো যারা যে কজন দিছেন তারাই কিন্তু 5 out of 5, বাকি কিন্তু পাবেন না তাহলে। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ। সো নাম্বার 3 ডান। নাম্বার 4 কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। এটু কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, একটা বাক্যের অংশ বিশেষ দেয়া থাকবে, পুরো অংশটা কমপ্লিট করতে হবে। এখানে মেইনলি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থাকে, আরও কিছু ফ্রেজ বা ক্লজ থাকে। ফ্রেজ মানে শব্দগুচ্ছ, কিছু ক্লজ থাকে, কিছু সিস্টেম আছে। তো এইখানে আমি আপনাদেরকে এইটা পড়াতে গিয়ে অনেক সময় লাগে, তো তারপরও যেগুলো পরীক্ষা আসার মতো এরকম কয়েকটা জিনিস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আশা করি এখান থেকেও কিছু নাম্বার আপনারা পাবেন এই একদিনের প্রিপারেশনে। সো ইউ হ্যাভ টু স্টে হিয়ার। তারপর রাইট ফর্মস অফ ভার্ব। রাইট ফর্মস অফ ভার্ব আজকের ক্লাসটা যদি করেন, আমার মনে হয় যে আপনারা যদি একটু অ্যাটেন্টিভলি ক্লাসটা করেন, আপনারা মানে 3 থেকে 4 নাম্বার পেয়ে যাবেন। আগে থেকে প্রিপারেশন না থাকলেও 3 থেকে 4 নাম্বার আপনারা পেয়ে যাবেন। 3 থেকে 4 নাম্বার আপনারা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, রাইট ফর্মস অফ ভার্ব এটা খুবই সহজ, গ্রামারের খুবই সহজ একটা অধ্যায়। চেঞ্জিং সেন্টেন্স। চেঞ্জিং সেন্টেন্স হলো সেন্টেন্সের আমরা জানি বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে, যেমন সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড একটা প্রকার আছে। এই সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করা, কম্পাউন্ড করা, এগুলো এইটা শুনলে তো সবাই ভয় পেয়ে যায়, হার্টবিট বেড়ে যায়, এটা পারবই না, এটা হবেই না আমার দ্বারা। কিন্তু কিছু কমন এই ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষা আসে, খুবই কমন সেন্টেন্স। আপনি হুবহু কমন পাবেন না, কিন্তু খুবই কমন ফরম্যাটের কিছু সেন্টেন্স আপনার পরীক্ষা পাবেন। ঠিক আছে, সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করতে বলবে, কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে বলবে, এটা আপনারা পরীক্ষা পাবেন খুবই কমন। সেই কয়েকটা কমন সেন্টেন্সের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে আইডিয়া দেবো। এইটা পরীক্ষা হুবহু না আসলে কোনো সমস্যা নেই, যেটাই আসবে আপনারা আজকে যদি আমার ক্লাসটা বোঝেন প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবেন। সো এখানে এক একটা কিন্তু এক এক নাম্বার করে নাম্বার পেয়ে যাবেন। তো তাহলে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড থেকে আপনি 1 অথবা 2 পাবেন। আরেকটা হলো ট্রান্সফরমেশন ডিগ্রির আছে, মানে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ, কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ, বা পজিটিভ থেকে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। এখানে 3টা সেন্টেন্স আমি আপনাদেরকে দেখাই দেবো। এখান থেকে 2টা পাবেন, 2টা না বলে একটা মাস্ট পাবেনই পাবেন। তাহলে এখানে কিন্তু এই 2টিই কিন্তু আপনার 3 বা 4 হয়ে যায়। ভয়েস সেন্স। ভয়েস সেন্স অনেকগুলো করতে হয়, তো 2-একটা আইডিয়া দিয়ে দেবো এখান থেকে, যদি হয় আপনাদের হইলো বাগের প্রিপারেশন থেকে আপনাদের হয়ে যাবে। আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ, এক্সক্লামেটরি, এইখানেও কিছু কমন চেঞ্জিং সেন্টেন্স আছে, এখান থেকে 2-একটা দেখাই দেবো। আশা করি এখানে আপনি ভালো একটা নাম্বার পাবেন যদি শেষ পর্যন্ত আপনারা থাকেন, যেহেতু এটা ম্যারাথন ক্লাস, লং টাইম আমি ক্লাস নেবো, আপনারা থাকবেন আশা করি। ঠিক আছে, নিয়মিত অনিয়মিতর মধ্যে খুব বেশি একটা ডিফারেন্স নেই, আপনারা এখানে নিয়মিতদের ক্লাসগুলো করেন তাহলেই হবে। ওকে, এখন তাইলে আমি চেঞ্জিং সেন্টেন্স নিয়ে আপনাদেরকে বললাম। ন্যারেশন। ন্যারেশন অনেক আগ থেকেই করতে হয়, তারপর আমি একটা বেসিক আইডিয়া দেবো। আপনারা যদি একটু যদি চেঞ্জ, মানে একবারে না পারার চেয়ে যদি অল্প একটু চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে কিছু নাম্বার পাবেন। ঠিক আছে, সো আমি বেসিক আইডিয়াটা দিয়ে দেবো। যেমন ন্যারেশনে 2টা অংশ থাকে, একটা হলো রিপোর্টিং স্পেস আর একটা রিপোর্টেড স্পেস। এখানে কি কি চেঞ্জ করতে হবে, জাস্ট ওই জিনিসগুলো যদি আপনারা একটু দিয়ে মানে পরিবর্তন করে দিয়ে আসেন, তাহলেও একবারে 0 দেবে না আপনাকে, 1 অথবা 2 দেবে। তো সেইগুলো মনে রাখতে খুব বেশি মানে প্রবলেম হবে না, মনে আপনারা রাখতে পারবেন। সেই আইডিয়াটা দিয়ে দেবো, আপনারা স্টে করবেন। ওকে, তারপরে আমরা চলে যাই, তাহলে ন্যারেটিভ স্টে গেল। প্রোনাউন রেফারেন্স সম্পর্কে আমি আইডিয়া দেবো। ইউজ অফ মডিফায়ার্স। মডিফায়ারও আপনি থাকবেন, মডিফায়ারে কোন জায়গায় কি হবে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন। আমি প্রাইমারি কিছু কথা বলি, মানে প্রাথমিকভাবে, সেটা হচ্ছে যে নাউনকে যখন মডিফাই করতে বলবে আপনি ওখানে অ্যাডজেক্টিভ বসাবেন। অ্যাডজেক্টিভটা কি বাংলায়, সেটা হলো বিশেষণ, মানে দোষ গুণ, যেমন গুড, ব্যাড, নাইস, এগুলো হলো কি অ্যাডজেক্টিভ। তো নাউনকে যখন বলবে মডিফাই টু নাউনকে মডিফাই করে, তখন আপনি অ্যাডজেক্টিভ বসাই দেবেন। আপনাকে ইনফিনিটিভ যদি করতে বলে তাহলে ওইখানে আপনি টু ডু, মানে 2 প্লাস ভার্ব বসাই দেবেন। আপনাকে জেরান যদি বসাতে বলে তাহলে একটা ভার্বের সাথে একটা আইএনজি বসাই দিতে হবে। আপনাকে যদি ইন্টেন্সিফায়ার দিতে বলে তাহলে এখানে ভেরি বসাই দেবেন। ঠিক আছে, এরকম কিছু মানে খুবই সহজ এবং ইজি কমন কিছু ব্যাপার আছে মডিফায়ারে, সেটা যদি দেখিয়ে দেই খুব অল্প সময়ের ভিতরে আপনাদের মডিফায়ার সম্পর্কে আইডিয়া হয়ে যাবে। তো এখানেও আপনারা একটা নাম্বার পেয়ে যাবেন। এটার জন্য আহামরি প্রিপারেশন নেওয়া লাগে না, জাস্ট আপনার মাইন্ডসেটটা ঠিকঠাক করলেই হয় যে আমি পারবো। উই শ্যাল ওভারকাম, আপনাদের এই স্লোগানটা মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে। তো তাইলে মডিফায়ার নিয়ে আমি কথা বললাম।
এরপর হলো সেন্টেন্স কানেক্টর এগুলো সেন্টেন্স কানেক্টরের ক্ষেত্রে আপনাকে মিনিং বুঝতে হয়, এগুলো আগে থেকে যদি প্রিপারেশন থাকে ভালো। তারপরে আমি আজকে দুই একটা আইডিয়া দিয়ে দেবো আপনাদেরকে, ওইখান থেকে আশা করি কিছুটা উপকৃত আপনারা হবেন। তবে এটা মেইনলি অর্থ বুঝলেই এটা সম্ভব হয়, এবং এগুলো আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। তবু আপনারা হতাশ হবেন না, দুই একটা অ্যান্সার করতে পারবেন, দুই একটা অ্যান্সার করার মতো আইডিয়া আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। সিনোনিম অ্যান্টোনিমস যদি আপনাদের আগে থেকে, সিনোনিম অ্যান্টোনিম মানে কি, বিপরীত শব্দ, সমার্থক শব্দ, এগুলো আপনাদের অবশ্যই পড়ালেখা করতে হবে। যে সাজেশনটা আমি আপনাদেরকে দেবো, আপনাদের যতটুকু সময় আছে সময়ের মধ্যে ওইটা যদি স্টাডি করেন, সিনোনিম অ্যান্টোনিমের অ্যান্সার করতে পারবেন। এখানে বোঝার কিছু নেই, এখানে শেখার বিষয় আছে, আপনাকে বুঝতে হবে, শিখতে হবে এবং পড়তে হবে। কোনো একটা শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ, সমার্থক শব্দ। ওকে, সিনোনিম অ্যান্টোনিমস গেল। এরপর হলো পাংচুয়েশন কি, কোথায় আপনি ফুল স্টপ বসাবেন, কোথায় দাড়ি বসাবেন, কোথায় কমা বসাবেন, কোথায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাবেন, কোথায় আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসাবেন, এইগুলোরও সংক্ষেপে আমি যদি আইডিয়া দিয়ে দেই, আপনাদের পাংচুয়েশনটাও টান। ঠিক আছে, সো এই হলো গিয়ে গ্রামারের 60 মার্কসের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এবং আইডিয়া কি কি আপনাদের পরীক্ষা আসবে। গেল এটা। এবার চলে আসেন আপনাদের রাইটিং পার্টে কি আসবে। রাইটিং পার্টে আসবে আপনাদের ফর্মাল লেটার, অ্যাপ্লিকেশন অথবা ইমেইল আসতে পারে। ইমেইলের একটা ফর্ম্যাট যদি আপনি পড়েন, ইমেল অ্যান্সার করতে পারেন। ফর্ম্যাট আমার কাছে আছে, আপনারা ক্লাস শেষে জাস্ট অফিসে নক দিবেন যে আমরা ইমেইলের ফর্ম্যাট চাই, যারা যারা চাইবেন তাদেরকে দিয়ে দেবো। অ্যাপ্লিকেশন, 3টা অ্যাপ্লিকেশনের ফর্ম্যাট আছে, যেই কোনো অ্যাপ্লিকেশনই আসুক না কেন আপনি এই 3টার মধ্যেই থাকবে, এর বাইরে যাবে না। 3 ধরনের অ্যাপ্লিকেশন হয় সাধারণত। একটা হলো নিজ সম্পর্কিত অ্যাপ্লিকেশন, যেমন আপনি যদি কোথাও আবেদন করেন, মানে আপনার মাদ্রাসা আবেদন করেন যে আমার অনুপস্থিত ছুটির জন্য আবেদন, তারপরে বিনা বেতন অধ্যয়নের জন্য আবেদন, হোস্টেলে সিটসে আবেদন, এই টাইপের যদি আবেদন থাকে, এগুলো নিজ স্বার্থ সম্পর্কিত আবেদন, এগুলোর একটা ফর্মেট। আরেকটা হলো অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কিত আবেদন, যেমন আপনাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কিত আবেদনটা কি, আপনি মানে একটা স্টাডি ট্যুর আয়োজন করতে যাচ্ছেন, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতে যাচ্ছেন, এরকম আয়োজন সম্পর্কিত যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন আসে সেইটার জন্য একটা ফর্মেট। আরেকটা হচ্ছে আপনার মানে কোনো কিছু বানানো, যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বানানো, সায়েন্স ল্যাব বানানো, এরকম কোনো কিছু বানানো সম্পর্কিত, বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বানানো, এরকম বানানো সম্পর্কিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা ফর্মেট। তো যত অ্যাপ্লিকেশন আসুক না কেন এই 3 ক্যাটাগরিতেই থাকবে। তাহলে 3 ক্যাটাগরির জন্য আপনি 3টা অ্যাপ্লিকেশন যদি মুখস্থ করেন, তাহলে আপনার তো আর অ্যাপ্লিকেশন মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই। 3টা ফর্মেট মুখস্থ করবেন, যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন আসলে অ্যান্সার করতে পারবেন। আপনি বুঝতে পারবেন যেটা কি রিলেটেড, এটা কি স্বার্থ রিলেটেড, এটা কি মানে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট রিলেটেড, নাকি এটা কোনো কিছু বিল্ড আপ রিলেটেড। সো এটা বুঝে আপনি তখন অ্যান্সার করতে পারবেন। যাদের প্রয়োজন তারা অবশ্যই ক্লাস শেষে নক দিবেন, গ্রুপে মানে আমাদের অফিসে নক দিবেন, তাদেরকে এগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। তো গেল অ্যাপ্লিকেশন এবং ইমেল, এটা হলো 8 নাম্বার। তাহলে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনি 3টা পড়বেন, ইমেলের জন্য একটা ফরম্যাট পড়বেন, দ্যাটস এনাফ। এখন ইমেলের একটা ব্যাপার আমি বলে দেই। ইমেলে বলবেন যে ইমেলের আপনার ফ্রম, তারপরে টু, তারপরে সেন্ড, তারপরে সাবজেক্ট, এই ক্রাইটেরিয়াগুলো আপনাকে দিতে হবে। তারপরে আপনাকে অ্যাড্রেসিং করতে হবে, ডিয়ার অমুক তমুক বলে অ্যাড্রেস করতে হবে। প্রথমে একটা হাই হ্যালো বলে, গ্রিটিংস আছে, এগুলো কুশল বিনিময় করতে, এবং শেষে সবাইকে একটু আবার সালাম দিতে হয়, বেস্ট রিগার্ডস বলতে হয়, তারপর নিজের নামটা লিখতে হয়। তাহলে শুরুটা শেষটা এটা সব ইমেলের ক্ষেত্রে কমন। মাঝখানে আপনি কি লিখবেন, মাঝখানে লিখবেন আপনারা তো নিশ্চয়ই প্যারাগ্রাফের জন্য পড়ছেন, পজিটিভ ফরম্যাট শিখেছেন, নেগেটিভ ফরম্যাট শিখেছেন, লিস্টিং ফরম্যাট শিখেছেন, ডেসক্রিপটিভ ফরম্যাট শিখেছেন। সো এই ফরম্যাট থেকে আপনারা ইমেলের সাবজেক্টটা দেখে বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কোন ধরনের ইমেল আসছে। এটা কি নেগেটিভ নাকি পজিটিভ, নাকি কোনো লিস্টিং, নাকি কাউকে সমবেদনা জানিয়ে, নাকি কোনো আবেদন। তো এটা আপনি বুঝতে পারবেন, এটা বুঝে ওই অনুযায়ী জাস্ট ইমেলে উঠিয়ে দেবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এই হলো গিয়ে ইমেলের ব্যাপার, ইমেল এবং অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপার। তাহলে 4টা ফর্মেট পড়লেই হবে, অ্যাপ্লিকেশনের জন্য 3টা, ইমেলের জন্য একটা, মোট 4টা যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনার এই 8 মার্কস কমপ্লিট। আপনি বানান যদি ভুল না করেন, আপনি সেন্টেন্স মেকিং যদি ভুল না করেন, আপনি 8 পাবেন, ট্রাস্ট মি, 8 পাবেন। কিন্তু আপনি ভুল লিখে এসে যদি 8 দাবি করেন তাহলে কিন্তু এটা হবে না। এই হলো ব্যাপার। তো গেল ইমেল এবং ফর্মাল লেটার এবং ইমেল এর ব্যাপারে চলে গেল। এরপরে চলে আসেন রিপোর্ট রাইটিং। রিপোর্টটা খুব মজার একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, রিপোর্টটা 2টা ফর্মেট শিখবেন। যাদের কাছে ফর্মেট আছে তো আছে, যাদের কাছে নাই অবশ্যই আপনি শেষে নক দিবেন। ঠিক আছে, শেষে নক দিবেন।
মানে কাউকে কোনো কিছু সেধে দিলে ওটার মূল্যায়ন থাকে না, যার প্রয়োজন তাকেই দেবো। একটু পরিশ্রম করতে হবে, একটু পরিশ্রম করতে হবে, ঠিক আছে? সব কিছুই গোছানো আছে, আপনার খেতে হবে। খাবারটা কেউ মুখে দিয়ে দেবে না, আপনার খেতে হবে। সব কিছুই প্লেটে দেওয়া আছে, তরকারি দেওয়া আছে, রাইস দেওয়া আছে, সব কিছুই দেওয়া আছে, এখন আপনাকে খেতে হবে। তো সেজন্য একটু পরিশ্রম করতে হবে, ঠিক আছে? যাকে তুমি সহজে পেলে তার মূল্য তুমি বুঝবে না, এই জন্য সহজে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না। পরে ক্লাস শেষে আপনাদের যাদের কাছে আছে তো আছে আলহামদুলিল্লাহ, যাদের কাছে নাই তারা আমার নক দেবেন, অফিসে নক দেবেন যে আমরা রিপোর্টের ফরম্যাট চাই, দিয়ে দিব। তো রিপোর্টের দুইটা ফরম্যাট, রিপোর্টের ক্ষেত্রে ফরম্যাট আপনারা ইউজ করবেন। রিপোর্টটা যদি নেগেটিভ আসে, যেমন এই ঢাকা বোর্ডে কিন্তু রিপোর্ট নেগেটিভ আসছে, হ্যাঁ, নেগেটিভ এন্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস এই টাইপের একটা আসছে, রিপোর্ট আসছে নেগেটিভ। তাহলে যাদেরকে আমি পড়িয়েছি তারা খুব সুন্দরভাবে এটা দিয়েছে, কিন্তু এই রিপোর্টটা দিয়েছে। তো রিপোর্টের দুইটা ফরম্যাট, এই ফরম্যাট দুটো যদি আপনারা পড়েন, একটা হলো মানে অর্থাৎ প্যারাগ্রাফের যে ফরম্যাটগুলো আপনারা শিখছেন, রিপোর্টও কিন্তু ওই রকমই হয়, গুড সাইড, ব্যাড সাইড বা ডিসক্রিপটিভ এরকম হয়। আবার কোনো অনুষ্ঠান, যেমন আপনাদের মাদ্রাসায় একটা অনুষ্ঠান হয়েছে, এই অনুষ্ঠান নিয়ে একটা রিপোর্ট হয়, এটা কিন্তু গুড সাইড ব্যাড সাইডের সাথে মিলবে না, এটার ফরম্যাটটা সম্পূর্ণ আলাদা। আর গুড সাইড ব্যাড সাইড এটার ফরম্যাটটা আলাদা। তো আপনার যে প্যারাগ্রাফগুলো পড়ছেন, এই প্যারাগ্রাফটাই জাস্ট রিপোর্টে উঠিয়ে দিবেন। গুড সাইড রিপোর্টে গুড সাইড বললে ওই গুড সাইড প্যারাগ্রাফটা উঠিয়ে দেবেন, রিপোর্টে ব্যাড সাইড বললে ব্যাড সাইড প্যারাগ্রাফটা উঠিয়ে দেবেন, রিপোর্টে ডিসক্রিপটিভ কোনো কিছু থাকলে সেটা উঠিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? এই হলো ব্যাপার। তবে রিপোর্টের শুরুটা আছে কিন্তু, যে রিপোর্ট অন দিয়ে ওই রিপোর্টের নামটা দিতে হবে, স্টাফ রিপোর্টার, তারপরে পত্রিকার নাম দিতে হবে, এরপরে আপনি রিপোর্টটা শুরু করে দিলে এবং শেষ আছে। তো এটা ফরম্যাটটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখানে টোটাল প্যারাগ্রাফটা উঠিয়ে দিতেই হবে, প্যারাগ্রাফটা উঠিয়ে দিলে হয়ে যাবে। প্যারাগ্রাফ আছে না, প্যারাগ্রাফ উঠিয়ে দিবেন, তাহলে হয়ে যাবে রিপোর্টটা। এটা হলো আর অনেক সময় আয়োজন সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত রিপোর্ট আসে, সেটার জন্য আলাদা ফরম্যাট, ওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন, ওটা শেষে আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন। ফরম্যাট কি, রিপোর্ট কি, এগুলো নতুন শুনতেছি আমি স্যারা। আপনি যদি মানে আজকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আজকে যদি বসেন, তো সব কিছু আপনার কাছে নতুন লাগবেই। এর সাথে আপনিও বিব্রত হচ্ছেন, আমরাও বিব্রত হচ্ছি। যারা মানে আজকে ফার্স্ট টাইম এসে যদি বলে যে রিপোর্টটা কি, ফরম্যাটটা কি, নিশ্চয়ই সে ফার্স্ট টাইম আসছে। তো এই ধরনের কমেন্টস করে তো আপনি আপনাকেও বিব্রত করছেন, আমাদেরকেও বিব্রত করছেন। তো আপনি এইটুকু প্রিপারেশন নিয়ে আপনি আবার পাশের চিন্তা কেমনে করেন ভাই? অন্যভাবে নেবেন না কথাটা। আপনি পরীক্ষায় যেহেতু দিবেন, তো আগে থেকে কেন পড়েন নাই? এই টার্মগুলো যদি আপনি না বোঝেন, তাহলে আপনি পরীক্ষায় গিয়ে কী লিখবেন? সরি, আমার কথায় কষ্ট পাবেন না। মানে যারা এগুলো বুঝতেছে না তারা অবশ্যই আগে থেকে পড়তেছে না। যাই হোক, এ হলো রিপোর্টের ব্যাপার। তো রিপোর্টের ব্যাপারটা কে কে বুঝতে পেরেছেন একটু কমেন্টসে আমাকে জানান। রিপোর্টের ব্যাপারটা ক্লিয়ার আছে কিনা, বা কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এই ব্যাপারে আমাকে জানান। তবে রিপোর্ট আসতে পারে, আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যারা রিপোর্টের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তারা রিপোর্ট লিখে একটু কমেন্ট করেন। যারা রিপোর্টের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন রিপোর্ট নিয়ে কমেন্ট করেন, দ্রুত কমেন্ট করেন, তারপরে আমি নেক্সট স্টেপে যাব, আমাদের আরও অনেক কাজ আছে। হুম, রিপোর্ট লিখে কমেন্ট করেন, দ্রুত রিপোর্ট লিখে কমেন্ট করেন। ওকে, তারপরে কি আছে? রিপোর্ট গেল, তাহলে রিপোর্টে হলো 8 নাম্বার। এরপরে আছে প্যারাগ্রাফ রাইটিং। প্যারাগ্রাফে কি আছে? প্যারাগ্রাফ ওই যে গুড ব্যাড লিস্টিং এবং এইগুলো আর্গুমেন্টেটিভ প্যারাগ্রাফ হলো 10 নাম্বার। এটা নিয়ে আর বলার কিছু নেই, এটা আপনারা সবাই জানেন। তবে এগুলো প্রশ্ন দেয়া থাকবে, তা প্রশ্ন মানে প্যারাগ্রাফ দেয়া থাকবে, নেম দেয়া থাকবে। তারপরে 16 নাম্বার হলো প্রি রাইটিং কম্পোজিশন। এই কম্পোজিশনটা 250 ওয়ার্ডসের মধ্যে লিখতে হয়। এটারও ফরম্যাট আমি দিয়ে দিয়েছি। মোট 3টা ফরম্যাট যদি আপনারা ফলো করেন, গুড সাইড, ব্যাড সাইড, আর্গুমেন্টেটিভ। গুড সাইড, ব্যাড সাইড, আর্গুমেন্টেটিভ, মানে যেটার গুড সাইড আছে এবং ব্যাড সাইড আছে, অর্থাৎ এই 3টা ফরম্যাট যদি আপনারা পড়েন, যে কোনো কম্পোজিশনের অ্যান্সার আপনারা করতে পারবেন। ওকে, তো এই হলো কম্পোজিশন। চলেন এবার সাজেশনটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেই, সবাই স্ক্রিনশট দিয়ে সাজেশনটা নিয়ে নেবেন। সাজেশন আপনাদের এই গত ক্লাসে মানে ইংলিশ ফার্স্টে ক্লোজ উইথ
ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ এবং ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ, এটা কিন্তু পরীক্ষায় কমন আসছে। এবং আমাদের সাজেশনের একদম প্রথমটা ইন্ডিপেন্ডেন্স, কিন্তু আমাদের সাজেশন একদম প্রথম যেটা ওইটা চলে আসছে উইদাউট ক্লোজের, এবং উইথ ক্লুজও আসছে। এগুলো সাধারণত কমন পড়ানোটা খুব টাফ। আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে বলি যেগুলো কমন পড়ে না, আপনাদের কমন পড়ছে, এই দুইটা যেহেতু কমন পড়ছে বাকিগুলো তো সমস্যা হওয়ার কথা না, বাকিগুলো আপনাদের ভালো করার কথা। কারণ রাইটিংয়ে আমি সম্পূর্ণ ফর্মেট দিয়েছি, ফর্মেট অনুযায়ী আপনার রাইটিং অ্যান্সার করবেন, করার কথা। আর ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লোজ, মানে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ এবং উইদাউট ক্লোজ দুইটা যেহেতু কমন পড়ছে, তাহলে আপনাদের আমার বিশ্বাস 85 থেকে 90 পাওয়ার কথা। আর সিন কম্প্রিহেনশন এটা কমন পড়ুক না পড়ুক, এটা প্রশ্নর অ্যান্সারগুলো কীভাবে দিতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। সো ওই অনুযায়ী অ্যান্সার করলে আপনারা এখানে কিন্তু ফুল মার্কস পেয়ে যাবেন। সামারি ফরম্যাট দিয়ে দিয়েছি, থিমের ফরম্যাট দিয়ে দিয়েছি, ফ্লো চার্টের ফরম্যাট দিয়ে, ফ্লো চার্ট আমি বলে দিয়েছি কীভাবে দিতে হবে। এবং ফ্লো চার্ট কিন্তু আমাদের থেকে সাজেশন থেকে কমন আসছে 635 পৃষ্ঠায় সম্ভবত। তারপরে আপনার চার্টের ফরম্যাট দিয়ে দিয়েছি। সো এইগুলো আমরা যেভাবে গাইডলাইন আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি, এইভাবে যদি আপনারা পড়ে থাকেন তাহলে আপনি 90 পাবেন। আর যদি না পড়ে থাকেন তাহলে বলেন কিছুই কমন পড়ে নেই, কিছুই কমন পড়ে নেই, লা আদ্রি এভাবে বলবেন। সো এই হলো ব্যাপার। তাইলে এবার আর্টিকেলসটা একটু দেখে নেন আপনারা। এখানে এইগুলো আপনারা পড়বেন। সাজেশনটা আগে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন। স্ক্রিনশট দিয়ে নেওয়ার পরে আমাকে বলবেন যে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়েছি, তারপরে আমি পরেরগুলো দেখাবো। আর্টিকেল আছে টোটাল 14টা, এই 14টা নিয়ে নেন সবাই, 14টা নিয়ে নেন। মানে আর্টিকেলের প্রথম লাইনটা যা দিয়ে শুরু হয় সেগুলো দিয়ে দিয়েছে, এইখান থেকে ইনশাল্লাহ পাবেন, এইখান থেকে পাবেন। অথবা এইগুলো যদি প্র্যাকটিস করেন, এগুলো যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন আর্টিকেলে 5 আউট অফ 5 পাবেন। এইসব আমি আবারও বলছি, আপনি এইগুলো যদি প্র্যাকটিস করেন, আপনি 5 আউট অফ 5 পাবেন। যদি না পান তখন আমাকে বলবেন, কিন্তু প্র্যাকটিস না করে আমাকে বলবেন না যে এটা পরীক্ষা আসেনি। আপনি হুবহু কখনো পাওয়ার মানে ইচ্ছা করবেন না, যদি আসে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এইগুলোর মধ্যে যেই সিস্টেম, যেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো আপনি পাবেন, এগুলোই আপনার পরীক্ষায় আসবে। সো এটা যদি আপনারা পড়েন, এখানে যে কটা আছে এগুলো যদি পড়েন 5 আউট অফ 5 পাবেন। স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন, যারা যারা নিয়েছেন তারা স্ক্রিনশট এস 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 লিখে কমেন্ট করেন। এস এস লিখে, যারা স্ক্রিনশট নিয়েছেন এস এস লিখে কমেন্টস করেন। এস 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 লিখে কমেন্টস করেন, দ্রুত 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 এস এস লিখে কমেন্টস করেন। আই ওয়ান্ট টু সি অল অফ ইউর কমেন্টস হিয়ার। যেই সাজেশন থেকেই দেখ, আপনি পড়লে তো পারবেনই। মানে সব সাজেশনের মধ্যেই দেখবেন সিমিলারিটি আছে, মিল আছে। আপনি পড়লে দেখবেন যে আপনার মানে আসছে, আর না পড়লে দেখবেন যে তখন মনে হবে যে ওই সাজেশন থেকে আসছে, এই সাজেশন থেকে আসে নাই। আপনি যদি যে কোনো সাজেশন ফলো করেন তাহলেই কিন্তু কমন পাবেন। আর যদি না পড়েন তাহলে মনে হবে যে ওই সাজেশন থেকে কমন পড়েছে, আমাদের সাজেশন থেকে কমন পড়েনি। এই হলো ব্যাপার। আচ্ছা, তো আপনার আর্টিকেল লিখছেন, আমরা পরেরটায় চলে যাই। পরে হলো প্রেপোজিশন। এক্সকিউজ মি, একটু এটা সময় নিচ্ছে জুম হতে।
আচ্ছা, এটা কি হলো খায়রুল সাহেব, একটু এদিকে আসবেন? হ্যাঁ, পিডিএফ পাবেন, আজকের শর্ট সাজেশনের পিডিএফ পাবেন। তো এই হলো প্রেপোজিশন, এটা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন সবাই দ্রুত। ঠিক আছে, তারপরেরটা আমরা যাই, প্রেপোজিশন গেল। এরপরে স্পেশাল ক্লোজ, মানে এটা হলো ইংলিশ গ্রামারের যে কটা সহজ এর মধ্যে এটা একটা, এটা নিয়ে নেন। এখানে যে কটা আছে, এখানে যদি আমি শর্ট সাজেশন নাও দেই আজকে, এগুলোর ব্যাপারে একটা আইডিয়া দিলে আপনারা এমনিই পারবেন। তারপর এটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন, 3 নাম্বারটা, 3 নাম্বারে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন। SS3 লিখে কমেন্টস করেন, স্ক্রিনশট নেওয়া হলে SS3 লিখে কমেন্টস করেন সবাই দ্রুত। SS3 লিখে কমেন্টস করেন, আই ওয়ান্ট টু সি অল অফ ইউর কমেন্টস হিয়ার। যদি আজকে নতুন করে পড়েন তাহলে অনেক পড়া, আর যদি আগে থেকে পড়া থাকে তাহলে দেখবেন এগুলোর ম্যাক্সিমামই আপনাদের আগে থেকেই পড়া। ঠিক আছে, যারা বলেন যে এত পড়া কেমনে পড়বো, তারা আগে থেকে পড়েননি, আগে থেকে না পড়লে তো পড়া বেশি হবেই, কিছু করার নেই। আর যারা আগে থেকে পড়ছেন দেখবেন যে এখানে ম্যাক্সিমামে আপনাদের পড়া। হ্যাঁ, যারা আগে থেকে পড়েন নাই তাদেরকে আমি হতাশ করতেছি না, আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকেন এখানে। মানে প্রত্যেকটা আইটেম সম্পর্কে আমি কিছু মানে আইডিয়া দেব, যেগুলো আপনাদের পরীক্ষা আসবে, খুবই কমন পরীক্ষা আসবে, আসার সম্ভাবনা, সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, তাহলে আপনারা অন্ততপক্ষে আপনাদের পাস মার্কটা নিশ্চিত করতে পারবেন। ওকে, SS3 লিখে কমেন্টস করেন। ডান, তো আমরা পরেরটায় যাই, 4 নাম্বারে যান। 4 নাম্বারটা সবাই স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেই, 4 নাম্বার। হ্যাঁ, 4 নাম্বারটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নিই সবাই। 4 4 নাম্বারটা সবাই স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নিই। আচ্ছা, আপনারা অনেকেই আছেন, আপনারা কিন্তু লাইক করতেছেন না সবাই। এই ভিডিওতে অবশ্যই লাইক করবেন, সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবেন, আপনাদের জন্য এত পরিশ্রম করতেছি, তো আপনারা যদি সুন্দর কমপ্লিমেন্ট না দেন তাহলে তো পরবর্তীতে আগ্রহ পাবো না। সুন্দর সুন্দর কমপ্লিমেন্ট করবেন, ঠিক আছে, নেগেটিভও বলবেন কিন্তু পজিটিভটাও বলবেন। এরপরে SS4 লিখে কমেন্টস করেন। 4 নাম্বারটা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন এবং SS4 লিখে কমেন্টস করেন। একটু ছোট করে দেব। এখন দেখা যায়, এখন এখন বোঝা যায়? একটু কমেন্টস করেন এখন বোঝা যায় কিনা।
আপনারা বাপ্পারাজকেও চিনেন? বাপ্পারাজ কে? প্রিয় ওস্তাদ জি, মূল পর্বের জন্য আচ্ছা এটা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন। SS4 গেল, তারপরে এটা নেন, রাইট ফর্মস অফ ভার্ব, এটা নেন, এটা নেন। এটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন। আচ্ছা তারপরে চেঞ্জিং সেন্টেন্স দেখেন, চেঞ্জিং সেন্টেন্স এগুলো পড়বেন। এখানে যেগুলো আছে স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন, চেঞ্জিং সেন্টেন্স। তারপরে ন্যারেশন, ন্যারেশন এইগুলো পড়বেন, ন্যারেশন, এগুলো ন্যারেশন। স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নেন, আর PDF দিয়ে দিব আমরা, তখন তো পেয়েই যাবেন। তারপরে প্রোনাউন রেফারেন্স, প্রোনাউন রেফারেন্স। তারপরে চলে আসেন মডিফায়ার, এই দেখেন মডিফায়ার, মডিফায়ার। স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে নিন। হ্যাঁ শেখাচ্ছি একটা একটা করে। তারপরে সিনোনিম অ্যান্টোনিমের জন্য এগুলা, এগুলো নিয়ে নেন স্ক্রিনশট দিয়ে, এগুলো পরে নেবেন সিনোনিম অ্যান্টোনিমের জন্য। এগুলো পরে নেবেন, পরে ভিডিও দেখে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। পাংচুয়েশন, পাংচুয়েশনের জন্য এগুলো। তারপরে ইমেল, এই ইমেলের জন্য এই দুইটা ইমেল পড়বেন, তাহলে হয়ে যাবে। অ্যাপ্লিকেশন, এই তিনটা, মাল্টিমিডিয়া ফ্যাসিলিটিস, ইংলিশ স্পিকিং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, আর গো অন এ স্টাডি ট্যুর, ঠিক আছে, এগুলো পড়বেন। রিপোর্ট রাইটিং, এই 6টা রিপোর্ট দেওয়া আছে, এগুলো পড়বেন তাহলে হয়ে যাবে। ফরম্যাটটা এই 6টার সাথে মিলাবেন তাহলে হয়ে যাবে। প্যারাগ্রাফ, প্যারাগ্রাফ এইগুলো পড়বেন। AI নিয়ে, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এটা কিন্তু পরীক্ষা আসছে। আচ্ছা তারপরে কম্পোজিশন, কম্পোজিশন এই কটা পড়বেন। স্টুডেন্ট, এই যে স্টুডেন্ট লাইফ, সোশ্যাল সার্ভিস, আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম, মেমোরেবল ডে ইন লাইফ, চাইল্ডহুড মেমোরিজ, আর ভিজিট টু এ প্লেস, হিস্টোরিক্যাল ইন্টারেস্ট, এই কটা পড়বেন। এই 4টা পড়বেন, ইনশাল্লাহ 4টা থেকেই কমন আসবে। আচ্ছা তো এই হলো শর্ট সাজেশন, এইগুলো নিয়ে আমি কথা বললাম। এখন হ্যাঁ, এখন আমি আপনাদেরকে পরীক্ষায় সবচেয়ে যেটা আপনাদের মানে খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারেন এরকম দুইটা হলো 3 নাম্বারটা, আর হলো পাংচুয়েশন। এই পাংচুয়েশন 3 নাম্বারটা আমি প্রথমে দেখাই। 3 নাম্বারটা হচ্ছে কিছু মানে ক্লুজ দেওয়া থাকবে, এই অনুযায়ী অ্যান্সার করতে হবে। এটা আমি আমাদের সাজেশনটা নিই, তারপরে চলে আসি। আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন, ইংলিশ সেকেন্ড পার্ট কখনো হুবহু কমন আসবে না। আপনার জাস্ট নিয়মগুলা, কনসেপ্টগুলো জানতে হবে, বুঝতে হবে, সেই অনুযায়ী অ্যান্সার করতে হবে, ঠিক আছে? তো এখন সেটাই আমি দেখাবো 3 নাম্বারে, ঠিক আছে? এটা সবাই ভালো করে খেয়াল করবেন, সবাইকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। আমি যখন যে অ্যান্সার করতে বলি সেই অ্যান্সারটা কমেন্টে করে দিবেন, তাহলে আপনি পারবেন, না হলে পারবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা 1 নাম্বারটা দেখেন, এইখানে আমি
এই যে এটা হলো সাম স্পেশাল ক্লোজ। এখানে দেখেন এই ক্লোজ দেওয়া আছে, এই দেয়ার আছে, there আছে what does look like, there আছে let alone, have to, as soon as if, would rather, was born, had better, it। আপনারা সবাই ভালো করে খেয়াল করেন। আচ্ছা, তো এখন 3 নাম্বারটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। 3 নাম্বারটা যেটা সহজ সেটা আমি বলতেছি, যেটা খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবেন আপনারা। এই দেখেন এখানে উড রেদার একটা শব্দ আছে, উড রেদার, উড রেদার না, প্রথমে ওয়াজ বর্নটা দেখবেন। বক্সের মধ্যে যদি ওয়াজ বর্ন দেখেন তাহলে আপনি এখানে এখানে যে লাইনগুলো আছে এইগুলোর মধ্যে খুঁজবেন কোথায় কোনো স্বর্ণ দেওয়া আছে কিনা বা কোনো স্থানের নাম দেওয়া আছে কিনা। কোনো স্থানের নাম, কোনো স্বর্ণ যদি উল্লেখ থাকে সেই জায়গায় আপনি চট করে ওয়াজ বর্ন বসাই দিবেন। তো এখানে এই সবগুলো পরে আমি দেখলাম এই যে নাম্বার সেন্টেন্সটায় ইন মক্কা দেওয়া আছে একটা স্থানের নাম, এখানে ওয়াজ বর্ন বসাই দিবেন। এটা মনে রাখতে পারবেন না? ওয়াজ বর্নের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কিনা? ওয়াজ বর্ন লিখে কমেন্টস করেন, সবাই ওয়াজ বর্ন লিখে কমেন্টস করেন দ্রুত। আমি বলে গেলাম উড রেদার একটা সেন্টেন্স পুরোপুরি পড়বেন, সেন্টেন্সে গ্যাপ আছে, গ্যাপের পরে কোনো এক জায়গায় গিয়ে দেখবেন দেন আছে, THAN, দেন আছে। আপনি আর কোনো কিচ্ছু ভাববেন না, ড্যাশের জায়গায় উড রেদার বসাই দেবেন। তো আমি দেখি এখানে কোথায় দেন আছে, কোথায় দেন আছে একটু দেখে নেই, কোথাও দেন আছে কিনা একটু দেখে নিই। এই যে দেখেন এফ নাম্বার সেন্টেন্সে উই টেক এ ট্যাক্সি দেন ওয়াক, এই দেন আছে। তো দেন যেখানে থাকবে ড্যাশ, মনে রাখবেন ড্যাশের পরের কোন একটা জায়গায় যদি দেন থাকে, THAN, দেন, তাহলে আপনি উড রেদার বসাই দেবেন। তাহলে ওয়াজ বর্ন আসলে আপনি পারবেন, উড রেদার আসলেও পারবেন, আপনি পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে পারবেন। ঠিক আছে, এরপরে চলে আসেন হোয়াট ডাজ লুক লাইক। হোয়াট ডাজ লুক লাইক, হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক, এটা কোথায় বসাবেন? মনে রাখবেন কোনো বাক্যের শেষে যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে, কোনো বাক্যের শেষে যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে এবং ওই বাক্যটায় দুইটা ড্যাশ থাকবে, দুইটা ড্যাশ থাকবে, বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে, তাহলে আপনি প্রথম অংশে বসাবেন হোয়াট ডাজ, শেষ অংশে বসাবেন লুক লাইক। প্রথম অংশে বসাবেন হোয়াট ডাজ, শেষের অংশে বসাবেন লুক লাইক। আন্ডারস্ট্যান্ড? আন্ডারস্ট্যান্ড অর ইউ ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড? যদি বুঝে থাকেন তাহলে এটা লিখে কমেন্টস করেন, হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক লিখে কমেন্টস করেন, দ্রুত কমেন্টস করেন। তাহলে এই তিনটা তো আপনারা পারবেন, তিনটা এইগুলি আসবে কিন্তু পরীক্ষায়। তারপরে কি আছে? তারপরে হলো অ্যাজ সুন অ্যাজটা আমি বলে দিই। অ্যাজ সুন অ্যাজটা কোথায়? সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স দেখবেন মাঝখানে কমা আছে, সেন্টেন্স দেখবেন মাঝখানে কমা আছে, তো যদি কোথাও ড্যাশ থাকে সেখানে অ্যাজ সুন অ্যাজ বসাই দেবেন। একটা সেন্টেন্সের মাঝখানে কমা থাকলে, সেন্টেন্সের শুরুতে যদি ড্যাশ থাকে সেখানে অ্যাজ সুন অ্যাজ বসাই দেবেন। তো আমরা এই ধরনের একটা সেন্টেন্স দেখি এখানে আছে কিনা। তো ড্যাশ ইজ দ্যাট নোবডি হি স্পিক্স, তারপরে আচ্ছা আচ্ছা এইখানে দেখেন এই জায়গায় যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা হলো ই নাম্বার সেন্টেন্সে দেয় ড্যাশ উই ট্রাই টু ডু এনি গুড ওয়ার্ক কমা আল্লাহ হেল্পস আস। তো এইখানে একটা বাক্য আছে, বাক্যের মাঝখানে কমা আছে, তো বাক্য আছে, বাক্যের মাঝখানে কমা আছে এবং শুরুতে যদি ড্যাশ থাকে তাহলে সেখানে অ্যাজ সুন অ্যাজ বসাই দেবেন। আবার বলি, বড় একটা বাক্য দেখবেন মাঝখানে একটা কমা দেখবেন, এই তাহলে কমার বাক্য, কমার আগের বাক্য বা কমার পরের বাক্য কোনো অংশে শুরুতে ড্যাশ থাকবে, সেখানে অ্যাজ সুন অ্যাজ বসাই দেবেন, আর কিচ্ছু বোঝার দরকার নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে এটা গেল। লেট অ্যালোন কোথায় বসাবেন? আমরা বাংলায় বলি না যে সে পাস করে না A+, তাইলে মানে একটা কথার সাথে আরেকটা কথার বিপরীত। সে হাঁটতে পারে না, দৌড়াবে। সে সাইকেল চালাতে পারে না, আবার গাড়ি চালায়। তাহলে এই যে মানে কন্ট্রাস্ট, বিপরীতার্থক কথা, এই ধরনের কথার ক্ষেত্রে লেট অ্যালোন বসাতে হয়। তো আপনারা দেখবেন যে একটা গ্যাপ আছে, গ্যাপের আগের শব্দটার সাথে পরের শব্দটা দেখবেন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, সেখানে লেট অ্যালোন বসাই দেবেন। এইখানে দেখেন, এখানে দেওয়া আছে উই ক্যানট কন্ট্রোল আওয়ার এজ। আর সবচেয়ে সহজ হলো যে সাবজেক্টের পরে যদি ক্যান নট দেখেন,
সাবজেক্টের পরে যদি ক্যান নট দেখেন এবং এরপরে কোথাও যদি ড্যাশ দেখেন সেখানে লেট অ্যালোন বসিয়ে দেবেন। একটা বাক্য শুরু হইলো সাবজেক্টের পরে ক্যান নট আছে এবং বাক্যের শেষের দিকে দেখবেন যে কোনো একটা ওয়ার্ডের আগে ড্যাশ আছে, সেইখানে আপনি লেট অ্যালোন বসাই দিবেন। তো দেখেন তো লেট অ্যালোনটা বুঝতে পেরেছেন কিনা? যদি লেট অ্যালোন বুঝে থাকেন তাহলে লেট অ্যালোন লিখে কমেন্টস করেন, দ্রুত লেট অ্যালোন লিখে কমেন্টস করেন। আমাদের হাতে সময় নেই, আমি কিন্তু খুব দ্রুত বলে যাচ্ছি। লেট অ্যালোনের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কিনা? অ্যাজ ইফ মানে যেন, যেমন আমরা কথা বলি যে সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে পাগলের মতো কথা বলে, এই ধরনের কথা বলার ক্ষেত্রে অ্যাজ ইফ হয়। তো এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন? একটা বাক্য শুরু হবে মানে সাবজেক্ট থাকবে, ভার্ব থাকবে, এরপরে আবার যদি দেখেন, এরপরে যদি ডেশ থাকেন, সাবজেক্ট থাকবে, ভার্ব থাকে, এরপরে যদি ডেশ থাকে সেখানে অ্যাজ ইফ বসায় দেবেন। সাবজেক্টে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হি থাকবে, ভার্বের ক্ষেত্রে স্পিক্স থাকবে। সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হি থাকবে, ভার্বের ক্ষেত্রে স্পিক্স থাকবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? অ্যাজ ইফ বসায় দিবেন বা অ্যাজ দো বসায় দিবেন। ঠিক আছে? আবার দেখবেন সাবজেক্টের পরে হি আছে, এরপরে ওয়ার আছে, তাহলে 4টা জিনিস মনে রাখবেন: স্পিক্স, ডেশ, হি এর পরে ওয়ার, স্পিক, ডেশ, হি এর পরে ওয়ার, এরকম যদি থাকে তাহলে ওই ডেশের জায়গায় আপনি অ্যাজ ইফ বসাই দিবেন। ঠিক আছে? যারা বুঝতে পেরেছেন তারা অ্যাজ ইফ লিখে কমেন্টস করেন। যারা বুঝতে পেরেছেন তারা অ্যাজ ইফ লিখে কমেন্টস করেন। তাহলে অ্যাজ ইফ গেল, ওয়াজ বর্ন গেল, লেট অ্যালোন গেল, ওয়াট ডাজ গেল, আর হলো আছে কি হ্যাভ টু আর হ্যাড বেটার। হ্যাভ টু এবং হ্যাড বেটার দুইটার অর্থ একই রকম। ঠিক আছে? দুইটার অর্থ একই রকম। আমাকে যেতে হবে, আমার যাওয়া দরকার, আমাকে যেতে হবে, দুইটা একই রকম অর্থ হয়। তবে দুইটা আপনারা এই দুইটা করবেন একদম শেষের দিকে সলভ করবেন, এই দুইটা প্রথমেই করবেন না, তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুইটা বাক্য আপনারা দেখবেন, হ্যাভ টু এবং হ্যাড বেটারের জন্য দুইটা বাক্য আগে সিলেক্ট করবেন। তো এটা কেমনে বুঝবেন যে হ্যাভ টু হ্যাড বেটার? আপনার মনে রাখবেন সাবজেক্টের পরে যদি ডেশ থাকে, এরপরে যদি ভার্ব থাকে, সাবজেক্টের পরে যদি ডেশ থাকে, এরপরে যদি ভার্ব থাকে, তাহলে ওইখানে হ্যাভ টু বা হ্যাড বেটার হবে। এখন কোথায় হ্যাভ টু বসাবেন, কোথায় হ্যাড বেটার বসাবেন, দুইটা বাক্য আপনি পড়লে বুঝবেন যে কোন বাক্যটা দিয়ে বেশি গুরুত্ব বুঝাইছে সেটা হ্যাভ টু বসাই দেবেন, যেটা কম গুরুত্ব বুঝাইছে সেটা হ্যাড বেটার বসাই দেবেন। এক্সাম্পল এখানে দেখেন যে কি আছে, উই ওয়ান্ট টু মেক এ গুড রেজাল্ট, উই ডেশ ওয়ার্ক হার্ড ফর ইট, এই একটা বাক্য। আরেকটা দেয়া আছে, সো উই ডেশ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট আওয়ার ওয়ে। তো সাবজেক্ট আছে, ডেশ আছে, ভার্ব আছে। তো এখন দুই জায়গায় আমরা কোথায় হ্যাড বেটার বসাবো, কোথায় হ্যাভ টু বসাবো? সো উই ডেশ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট আওয়ার ওয়ে, এখানে কোনো গুরুত্ব বোঝায় নাই, তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা হ্যাড বেটার বসাই দেবো। আর এই যে এইটায় উই ওয়ান্ট টু মেক এ গুড রেজাল্ট, আমরা ভালো রেজাল্ট করতে চাই, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড, আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, এইটাই গুরুত্ব বুঝাইছে, এই কারণে এখানে হ্যাভ টু বসাতে হবে। তাহলে হ্যাভ টু এবং হ্যাড বেটারের ব্যাপারটা আপনারা আশা করি ভালোই বুঝতে পেরেছেন। ঠিক আছে? তো হ্যাভ টু হ্যাড বেটার আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তারপরে কি আছে, দেয়ার এবং ইট, এই দুইটা সবসময় বাক্যের শুরুতে বসে। দেয়ার এবং ইট এটা সবসময় কোথায় বসে? বাক্যের শুরুতে বসে। তো বাক্যের শুরুতে আপনারা কি করবেন? ইট এবং দেয়ার বসাই দেবেন। তো এইখানে ইটটা সি নাম্বারটা দেখেন, বাট ওয়ার দেয়ার ইজ ওয়েল, এটা একটা প্রবাদ বাক্য, এই কারণে এখানে দেয়ার হচ্ছে। তো দেয়ারটা হয় সাধারণত কি কোনো অবস্থান বোঝানোর জন্য, বাক্যের শুরুতে ড্যাশ থাকলে সেখানে দেয়ার বসাই দেবেন, বাক্যের শুরুতে ড্যাশ থাকলে ইট বসাই দেবেন। এটা অর্থ বুঝে আপনারা চেষ্টা করলেই পারবেন। তো এই হলো গিয়ে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, এরকম ক্লু দেওয়া থাকবে আপনাদের, সেই ক্লু অনুযায়ী আপনারা এটার অ্যান্সার করতে পারেন। আমি এখন যে কটা বলছি এই কটাও যদি আপনারা পারেন, এখান থেকেও কিন্তু কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। সো এইভাবে আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন এই 3 নাম্বারটা, তাহলে দেখবেন যে বাকি অংশ বুঝে গেছেন এবং এইখানে কিন্তু আপনি 3 আউট অফ 5 পেয়ে যাবেন। তো এটা নিয়ে আমি আর কথা বলছি না, আমি এখন আর্টিকেলে চলে যাই। আর্টিকেল, তাহলে 3 নাম্বার গেল। আচ্ছা, আর্টিকেল না, এখন আমি পাংচুয়েশনটা আপনাদেরকে একটু বুঝাই। পাংচুয়েশন, এরপরে সহজ হলো গিয়ে পাংচুয়েশন, এরপরে সহজ চ্যাপ্টার হলো পাংচুয়েশন। পাংচুয়েশনটা আমি আপনাদেরকে একটু বুঝাই। যারা এটা বুঝতে পেরেছেন সবাই একটা সুন্দর কমেন্ট করেন 3 নম্বরে। যারা এই আমার এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা বুঝতে পেরেছেন তারা একটা সুন্দর কমেন্টস করেন। আই ওয়ান্ট টু গেট আ নাইস কমেন্ট ফ্রম ইউ।
হ্যাঁ, রিয়ারেঞ্জটা কি একটু পাঠিয়ে দিয়েন, ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের রিয়ারেঞ্জটা পাঠিয়ে দিন। প্রথমে আপনারা নাম দিয়ে দিয়েছেন, এই তো। কিছু কিছু রিয়ারেঞ্জ মানে কিছু কিছু কথা এভাবে শুরু হয়, যে আপনারা ভাবছেন যে হয়তো নাম দিয়ে শুরু করলে ওইটা একদম অ্যাকুরেট হবে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে না। যেমন আগে এরকম করে বলে যে কোনো এক সময় মক্কায় একজন লোক ছিল, উম, তার নাম ছিল তিনি খুব ভালো একজন লোক ছিলেন, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার বাবার নাম ছিল অমুক। এরপরে কিন্তু আবার নামটা বলে যে হি ইজ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া। তো আজকে রিয়ারেঞ্জটা সেরকম, অনেকে ভাবছে যে রিয়ারেঞ্জে প্রথমে নামটা দিয়ে দিলে রিয়ারেঞ্জটা কারেক্ট। না, আপনার রিয়ারেঞ্জের সিরিয়াল আছে, সিরিয়াল মেনটেন করে দিতে হবে। রিয়ারেঞ্জ মানে কি, আপনি অর্গানাইজ করে দিবেন, মানে অগোছালো বাক্যকে গুছিয়ে দিবেন। তো গোছানো বাক্য কি, জন্মগ্রহণ করা থেকেই কিন্তু এটার সিরিয়ালটা শুরু করতে হবে আপনার আজকের রিয়ারেঞ্জে, ওইভাবে দিতে হবে। হ্যাঁ, দিলে আপনার রিয়ারেঞ্জটা সঠিক হবে। আচ্ছা, এরপরেরটা আমরা যাই। এরপরে কি পাংচুয়েশন আছে, পাংচুয়েশনটা দেখাই দিই। পাংচুয়েশনটা সহজ আছে, খুবই সহজ আছে, কিছু আইডিয়া নিলে আপনারা পাংচুয়েশনে অ্যান্সার করতে পারবেন। যারা মানে আজকেই পড়তে বসছেন পরীক্ষার জন্য তাদের জন্য, যারা আগে থেকে পড়তেছেন তাদের তো আর কোনো সমস্যা নেই, তারা তো ভালো পড়তেছেন আর কি। পাংচুয়েশনটা সবাই একটু দেখেন। পাংচুয়েশন, পাংচুয়েশন আপনাদের ডায়ালগ থেকে আসবে। এখানে একটা ডায়ালগ আমি দেখাই দিই, ডায়ালগ। আচ্ছা, এই পাংচুয়েশনটা থেকে আমি আপনাদেরকে একটু বুঝাই, আপনারা খেয়াল করেন। এই পাংচুয়েশনটা দেখেন, এখানে 5 নম্বর পাংচুয়েশনটা একটু খেয়াল করেন, এখানে অ্যান্সার সহকারে দেয়া আছে, আপনারা একটু দেখে নেন। এইটার আইডিয়া নিলে আপনারা পাংচুয়েশনে আশা করি 3 আউট অফ 3 মানে 3 আউট অফ 5 পাবেন। আচ্ছা, দেখেন, পাংচুয়েশনের ক্ষেত্রে আপনারা মনে রাখবেন, যেই কোনো মনে রাখেন, সবাই খেয়াল করবেন, কোনো সেন্টেন্সের শুরুর অক্ষরটা বড় হাতের দিবেন, সেন্টেন্সের সেন্টেন্স শেষ সেখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিবেন। দুইটা সহজ জিনিস বলে দিলাম। 3 নম্বরে চলে আসেন, কোনো দেশের নাম, কোনো ভাষার নাম, পৃথিবীতে একমাত্র কোনো জিনিস আছে এরকম জিনিসটা সবসময় বড় হাতের দিবেন। যেমন কোরআন, তারপরে বাইবেল, ইংলিশ, বাংলাদেশ, এরকম দেশের নাম সবসময় বড় হাতের দিবেন। কয়টা বললাম? 3টা বললাম, 3টা নিয়ম বললাম। 4 নম্বর নিয়ম মনে রাখবেন, কোনো সেন্টেন্স যদি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, কোনো সেন্টেন্স যদি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, ওই সেন্টেন্সের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে? কয়টা? 4টা বললাম। 5 নম্বরটা মনে রাখবেন, কোনো সেন্টেন্স যদি ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়, এরপরে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে, এরপরে যদি সাবজেক্ট থাকে, কোনো সেন্টেন্স যদি ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড কি? হোয়াট, ওয়েন, ওয়ার, ওয়াই, হাউ, হু, হুইচ, হুজ, এগুলো হলো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড। এই ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয়, এরপরে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে, এরপরে যদি সাবজেক্ট থাকে, বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসায় দেবেন। তারপরে চলে আসেন, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আছে বাট শেষে বা ডাব্লিউএস ওয়ার্ডের পরে অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া নাই। অক্সিলারি ভার্বটা কোথায় আছে? বাক্যের একদম শেষে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসাই দেবেন। আমি আবার বলছি, ডাব্লিউএস ওয়ার্ডের পরে অক্সিলারি ভার্ব, পরে সাবজেক্ট যদি থাকে, বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ডাব্লিউএস ওয়ার্ডের পরে অক্সিলারি ভার্ব নেই কিন্তু বাক্যের শেষে অক্সিলারি ভার্ব আছে, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসাই দেবেন। একদম বেসিক জিনিসগুলো বলে দেবেন, এইগুলো ছাড়া আপনি কিছু পাবেন না। তারপরে স্যার, ম্যাডাম, তারপরে ওকে, হাই, হ্যালো, এইগুলো যদি দেখেন সেখানে এরপরে কমা দিয়ে দিবেন।
আর এগুলো দিয়ে যদি বাক্য শুরু হয় এগুলোর পরে কমা দিবেন, এগুলো যদি বাক্যের শেষে থাকে এগুলোর আগে কমা দেবেন। স্যার, ম্যাডাম, তারপরে এরপরে কি আছে, হাই, হ্যালো, এগুলো যদি বাক্যের শুরুতে থাকে এর পরে কমা, বাক্যের শেষে থাকলে এর পূর্বে কমা দিয়ে দেবেন। গেল। তারপর আর কোনো কিছু নাই, কিন্তু এই বেসিক কয়েকটা জিনিস আপনারা মনে রাখেন তাহলে হয়ে যাবে। তারপরে দেখেন সাবজেক্টের পরে যদি ডাবল এল দেয়া থাকে, মানে আই এর পরে যদি ডাবল এল দেয়া থাকে তাহলে উপরে একটা অ্যাপোস্ট্রফি একটা কমা দিয়ে দিবেন। যেমন এখানে দেখেন আই উইল দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এখানে কিন্তু এটা দেয়া থাকবে না। তারপরে এই যে ডু নট, এটা কিন্তু ডন্ট দেওয়া আছে, এরকম এটা বলে কন্ট্রাকশন, এরকম যদি থাকে সেখানে অবশ্যই এই কমাটা, এরকম একটা না একটা আপনি পাবেনই, এটা সবাই মনে রাখেন, এরকম একটা না একটা আপনি পাবেন, এই জিনিসটা মনে রাখেন। ডন্ট, আই উইল, তাহলে হ্যাভেন্ট, ইজন্ট, আরেন্ট, ওন্ট, মাসেন্ট, শান্ট, শুডেন্ট, উডেন্ট, ওঠেন্ট, এরকম যদি সংক্ষিপ্ত ফর্ম দেখেন শেষের আগে একটা এরকম কমা বসাই দেবেন। গেল। তারপরে আর কি বলছিলাম প্রশ্নবোধক, সেটা এক্সকিউজ মি যদি দেখেন এখানে এক্সকিউজ মি আছে, তারপরে কমা বসাই দেবেন, ঠিক আছে। এই যে স্যার আছে না, স্যারের আগে কমা হয়েছে, আবার স্যার দিয়ে যদি বাক্যটা শুরু হয় তাহলে এই স্যারের পরে কমা দিতে হয়, দেখেন এখানে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। তারপরে মাদার, ফাদার বা কাউকে অ্যাড্রেস যদি করে তারপরে আপনি কি করবেন, কমা দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে। তো এই হলো কি আপনার বেসিক আইডিয়া, পাংচুয়েশনের এই বেসিক আইডিয়া, এই কটা যদি আপনি মনে রাখেন 3 বা 4 পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। যারা এটা বুঝতে পেরেছেন, যারা পাংচুয়েশন বুঝতে পেরেছেন তারা একটু পাংচুয়েশন লিখে কমেন্টস করেন, যারা পাংচুয়েশন বুঝতে পেরেছেন পাংচুয়েশন লিখে কমেন্টস করেন, আমরা সামনে চলে যাব। আমি এই পাংচুয়েশনটা একটু তারপরে আবার একটু বুঝিয়ে বলি আপনাদেরকে, একটা খেয়াল করেন তাহলে হয়ে যাবে। একটা খেয়াল করেন, দেখেন এখানে কি দেওয়া আছে, এক্সকিউজ মি দেয়া থাকলে আপনারা এরপরে কমা দিয়ে দিবেন, স্যার দেওয়া আছে, স্যারের পরে ফুল স্টপ। আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস উইথ ইউ সাম গ্রামাটিক্যাল প্রবলেমস, এটা একটা স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স, এরপরে ফুল স্টপ দিয়ে দিতে হয়। আর এই যে আই আছে না, আইটা আই দিয়ে যদি আমি বুঝাই, মানে আইটা একা একই যদি থাকে তাহলে আই দিয়ে আমি বুঝা, তো আইটা সবসময় বড় হাতের দিবেন। আই দিয়ে যদি আমি বুঝাই এটা সবসময় বড় হাতের দিবেন। তাহলে 7-8টা নিয়ম আমি বলছি, 7-8টা নিয়ম আপনারা মনে রাখতে পারবেন না? 7-8টা নিয়ম আপনারা মনে রাখতে পারবেন কিনা, তাহলেই হয়ে যাবে। এই যে স্যারের পরে কমা আছে, স্যার দিয়ে বাক্যটা শুরু হয়েছে এখানে স্যারের পরে কমা, আর স্যার দিয়ে যদি বাক্যটা শেষ হয় তাহলে স্যারের আগে কমা দিতে হবে। ওকে দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে, ওকের পরে কমা, ওকে দিয়ে যদি বাক্যটা শেষ হইতো তাহলে ওকের আগে কমা দিতে হবে, এটা মনে রাখবেন। এই আর কিচ্ছু না, আর কিচ্ছু খেয়াল করতে হবে না। আপনারা যদি এইভাবে লিখতে পারেন 5 আউট অফ 5 পাবেন, আর যদি মানে দুই একটু ভুলে 4 পাবেন অন্তত পক্ষে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে পাংচুয়েশন গেল। এবার চলে আসি, আরো একটা সহজ আইটেম আছে আর্টিকেল। আর্টিকেল নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি, আর্টিকেলে চলে আসেন। আর্টিকেলটা একটু দেখেন আপনারা, প্রথমটাই আর্টিকেল, সেটা একটু দেখেন। আচ্ছা, আর্টিকেল নিয়ে আমি আপনাদেরকে বেসিক একটা আইডিয়া দিই। আর্টিকেল হলো 3টা, এ এন দা, একটি বুঝাতে এ অথবা এন বসে, মানে কোনো শব্দের শুরুতে যদি ভাওয়েল থাকে তার পূর্বে এন বসাতে হয়, যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে এ বসাতে হয়। এইগুলো সাধারণত নাউনের আগে বসে, এগুলো সাধারণত কোথায় বসে, এগুলো নাউনের আগে বসে। নাউনের আগে কি বসে, আর্টিকেল বসে। এখন নাউনটা কি, নাউনই তো চিনি না। যেই জিনিসটা দেখা যায়, আপনি যে জিনিসটা দেখেন সেটাই নাউন, যে জিনিসটা ধরা যায় ছোঁয়া যায় সেই জিনিসটাই নাউন। টেবিলটা কি, ধরা যায় দেখা যায়, নাউন, ঠিক আছে, এর আগে আর্টিকেল বসবে, তাহলে এই টেবিল হবে। যে জিনিসটা দেখা যায় না সেটার আগে আর্টিকেলও বসবে না, যে জিনিসটা ধরা যায় না সেই জিনিসটার আগে কি হয় না, আর্টিকেলও হয় না। ওকে, তা এখন এই হলো একটা বিষয়, তাহলে এ এন এভাবে বসাবেন। আর দা কোথায় বসাবেন, একটা জিনিস আপনি প্রথম দেখছেন, দ্বিতীয়বার ওই জিনিসটা যদি আবার দেখেন এর আগে দা বসাবেন। যেমন বললাম যে আমি একটা কলম কিনলাম, কলমটা সুন্দর, কলমটা দামি, কলমটা আমার ভাই নিয়ে গেছে, কলমটা কালকে আমি আবার বিক্রি করব। এই যে কলম, প্রথম যে কলম বলেছি, এই প্রথম কলমের আগে
এ বসবে, আর এরপরে কলমটা যতবার আসবে ততবার এর আগে দা বসবে। তো যখন আপনার প্যাসেজের অ্যান্সার করবেন, অ্যান্সার করতে গিয়ে দেখবেন যে একটা শব্দ প্রথমে আপনি দেখছেন, ওই শব্দটা আবার দ্বিতীয়বার আসছে, এর আগে গ্যাপ আছে, তখন দা বসায় দিবেন। তাহলে এ অ্যান্ড দা, এই তিনটা আমি ক্লিয়ার করলাম। নির্দিষ্ট করে বুঝাতেও দা বসে। এরপরে আপনি কোথায় কোনো আর্টিকেল কোথায় বসাবেন না, কোনো দেশের নামের আগে আর্টিকেল বসাবেন। যেমন বাংলাদেশ দেয়া আছে, এর পূর্বে আর্টিকেল বসবে না। কোনো ভাষার নামের মানে ভাষার পূর্বে আর্টিকেল বসবে না, কোনো ভাষার পূর্বে আর্টিকেল বসবে না। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, সেটা হচ্ছে অফ। দেশ আছে, দেশের পরে একটা ওয়ার্ড দেয়া আছে, এরপরে দেয়া আছে অফ, সরি, এরকম যদি দেখেন ওই দেশের জায়গায় দা বসাই দিবেন, দেশের জায়গায় দা বসাই দিবেন। দেশ, তারপরে দেয়া আছে যেটা মানে আনকাউন্টেবল, এরপরে অফ দেওয়া আছে, তো এখানে আপনি দা বসাই দিবেন। ঠিক আছে? তো এটা আমি একটু একটা আর্টিকেল আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করে দিই। তারপরে দেখেন 16th, এই যে এই টিএস যদি থাকে, ক্রনোলজিক্যাল যদি থাকে, নাম্বার থাকে, সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই দা বসাতে হবে। যেমন 16, এখানে দা 16 বসাতে হবে। যেমন 16, 17, 18, 19 এরকম সংখ্যা যদি টিএস দিয়ে যদি কোনো থাকে, সেটার আগে দা বসাই দেবেন। তাহলে 16 ডিসেম্বর ইজ আ রেড লেটার ডে, এইটা একটা দিন, স্মরণীয় দিন, তাহলে এর আগে এ বসবে। ইন দ্য হিস্টরি অফ বাংলাদেশ, অন দিস ডে উই অ্যাচিভ দেশ ফ্রিডম অ্যাট দ্য কস্ট অফ দেশ ব্লাডি ব্যাটল বাংলাদেশ। ঠিক আছে? তাইলে অন দিস ডে, এই দিনে, উই অ্যাচিভ আমরা অর্জন করেছি, কি অর্জন করেছি? আমরা অর্জন করেছি ফ্রিডম। ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে আপনি ধরতে পারেন, ছুঁইতে পারেন, কিচ্ছু করতে পারেন না কিন্তু। তো এইগুলোর আগে কখনো আর্টিকেল বসবে না। দেখেন এই ফ্রিডম আছে, এই ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা, এটা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কিছু করা যায় না, এর আগে আর্টিকেল বসবে না। কিন্তু যদি মানে যেটা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এরপরে যদি কোনো নাউন থাকে, তার আগে কিন্তু আবার আর্টিকেল বসাতে হবে। ঠিক আছে? যেমন দেখেন গুড, গুড মানে ভালো, এটা কি দেখা যায়, ছোঁয়া যায়? এই কারণে এর আগে আর্টিকেল বসবে না। কিন্তু গুডের পরে যদি দেখেন একটা নাউন আছে, তাইলে কিন্তু আবার আর্টিকেল বসবে, তাইলে এ বসায় দিতে হবে। ঠিক আছে? এ গুড বয় বসায় দিতে হবে। এই জিনিসটা খেয়াল করবেন। কোনো মানে যেটা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কোনো ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এরকম জিনিসের আগে কখনো আর্টিকেল বসে না। কিন্তু এরপরে যদি নাউন দেখেন, তাহলে আর্টিকেল বসবে। ঠিক আছে? আবার দেখবেন ভেরি দেওয়া আছে, ভেরি গুড দেওয়া আছে, এর আগে কিন্তু আর্টিকেল বসবে না। ভেরি গুড মানে খুব ভালো, ভেরি অ্যাডভার্ব, গুড অ্যাডজেক্টিভ। কিন্তু এরপরে যদি নাউন থাকে, তাহলে এখানে অবশ্যই আর্টিকেল দিতে হবে, হি ইজ এ ভেরি গুড বয়। ঠিক আছে? এই হলো ব্যাপার। তাহলে আর্টিকেল কি কি বললাম? মানে ভাওয়েলের পূর্বে অ্যান বসবে, কনসোনেন্টের পূর্বে এ বসবে। কোনো ভাষা, কোনো দেশের নামের পূর্বে আর্টিকেল বসবে না। নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসবে, অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে আর্টিকেল বসবে না। তবে অ্যাডজেক্টিভের পরে যদি নাউন থাকে, তখন দেশের আগে আর্টিকেল বসাতে হবে। আবার অ্যাডভার্বের পূর্বেও আর্টিকেল বসে না, তাহলে অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং নাউন এর পূর্বে আর্টিকেল বসবে। আবার দেশ আছে, দেশের পরে অফ দেওয়া আছে, এরপরে যদি নাউন দেয়া থাকে, তাহলে দেশের জায়গায় দা বসাতে হবে। সো এই জিনিসগুলো আপনারা খেয়াল করবেন। এই হলো আর্টিকেল। তারপরে কিছু কিছু কমন ব্যাপার আছে, যেমন এ গ্রেট, তারপরে লটস, এ লট, এরকম দেয়া আছে, এ লিটল, এ ফিউ। এই শব্দগুলো যদি দেখেন, এগুলোর পূর্বে আর্টিকেল বসায় দিতে হবে। এইগুলো আপনারা দেখবেন পরীক্ষায়, এগুলো দু একটা পাবেন। তো এই হলো আর্টিকেলের ব্যাপার। আর্টিকেল নিয়ে আমি আপনাদেরকে বললাম, আশা করি আপনারা কিছু একটা আইডিয়া পেয়েছেন। এইগুলো যদি মনে রাখেন, তাহলে অন্ততপক্ষে কিছুটা আনসার করতে পারবেন। 2 নম্বর হলো প্রেপোজিশন। প্রেপোজিশন আসলে মুখস্থ করা ছাড়া কোনো কিছু, মুখস্থ করা ছাড়া কোনো ওয়ে নেই। প্রেপোজিশনটা আপনারা যেটা করবেন, সেটা হলো যে থেকে পড়বেন। যে শর্ট সাজেশনটা দিছি, শর্ট সাজেশন থেকে আপনার প্রেপোজিশনটা দেখে দেখে শিখে নেবেন। কিছু প্রেপোজিশনের অর্থ জেনে নেন। বাই মানে দ্বারা, বাই মানে দ্বারা, বিফোর পূর্বে, আফটার পরে, তারপরে টু, টু কোনো মানে দিক বোঝাতে টু বসে। যেমন আই গো টু ইন্ডিয়া, আমি ইন্ডিয়ায় যাই। ঠিক আছে? আই গো টু ঢাকা, আমি ঢাকায় যাই। উইদাউট মানে ছাড়া। এগুলো হলো প্রেপোজিশন। এছাড়া বাকিগুলো হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন, যেগুলো মুখস্থ করতে হয়। তো আপনারা যে শর্ট সাজেশন আমি আপনাদেরকে দিয়েছি, ওইটা পড়ে নেবেন। ওইখান থেকে আশা করি আপনাদের কমন পড়ে যাবে।
আচ্ছা, এখন আমি রাইট ফর্মস অফ ভার্ব সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিই। রাইট ফর্মস অফ ভার্ব, আচ্ছা এই হলো রাইট ফর্মস অফ ভার্ব। আমি এই সম্পর্কে একটু বলে দিই আপনাদেরকে, একটা কমন আইডিয়া দিয়ে দিই। রাইট ফর্মস অফ ভার্ব যখন আপনারা করবেন, মোডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। একটা ভার্বের পরে যদি আরেকটা ভার্ব দেখেন আইএনজি বসাই দিবেন। টু এর পরে যদি গ্যাপ দেখেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাই দিবেন। প্রিপোজিশনের পরে যদি ভার্ব দেখেন আইএনজি বসাই দিবেন। ব্যাস এই কোটা আপনারা একটু খেয়াল রাখেন। একটা ভার্বের পরে আবার যদি আরেকটা ভার্ব দেখেন গ্যাপ মানে গ্যাপে, তাহলে ওই ভার্বে আইএনজি বসাই দিবেন। প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো ভার্ব দেখেন আইএনজি বসাই দিবেন। অক্সিলারি ভার্ব এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এইগুলোর পরে যদি ভার্ব দেখেন তাহলে ভার্বের পরে আইএনজি বসাই দিবেন। তবে যদি মানে অবজেক্টের পূর্বে বাই দেখেন তাহলে আইএনজি বসানো যাবে না, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে। প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের আইএনজি বসাই দেবেন। ব্যাস, রাইট ফর্মস অফ ভার্বের এই আইডিয়াগুলো আপনারা একটু জেনে নেবেন। এছাড়া যদি অলওয়েজ থাকে, এভরিডে থাকে, রেগুলারলি যদি থাকে, অকেশনালি যদি থাকে, এগুলো থাকলে ভার্বের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট। এরপরে যদি আপনারা কোনো বাক্যের মধ্যে নাও দেখেন তাহলে বুঝবেন এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে ভার্বটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে। সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি বসাই দিতে হবে। যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে অলরেডি, এভার, নেভার, ইয়ে, টিল, আনটিল এইগুলো যদি দেখেন তাহলে এটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাই দিয়ে আপনারা করে নেবেন। এই হলো রাইট ফর্মস অফ ভার্ব সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া। এগুলো আপনারা মনে রাখলে এখান থেকে আশা করি 3 নাম্বার আপনারা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এরপরে আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হলো মডিফায়ার সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দেবো। মডিফায়ারে একটু চলে আসেন, তারপরে ক্লাস শেষ করে দেবো। আপনারা সাজেশন অনুযায়ী পড়ে নেবেন, শর্ট সাজেশন অনুযায়ী পড়ে নেবেন, তাহলে হয়ে যাবে। এইখানে আপনারা আর ক্লাস করতে হবে না, জাস্ট শর্ট সাজেশন অনুযায়ী পড়ে নেবেন। মডিফায়ারটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই দিই। মডিফায়ারটা দেখেন, আচ্ছা এই 23 নাম্বার মডিফাইটা দেখেন, এখানে বলছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন। প্রি মডিফাই দ্য নাউন বলছে, ঠিক আছে। এই যে প্রি মডিফাই দ্য নাউন, এ নাউন অ্যাডজেক্টিভ মানে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসাতে হবে। প্রি মানে নাউনকে মডিফাই করতে বললে অ্যাডজেক্টিভ বসাই দিতে হয়, ঠিক আছে। অ্যাডজেক্টিভ বসায়, তাহলে এ উইন্টার মর্নিং হবে, এ উইন্টার মর্নিং। আচ্ছা তারপরে বি নাম্বারটা বলছে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। ভার্বকে মডিফাই করলে অ্যাডভার্ব বসাতে হয়। কমন জিনিসগুলো আমি বলে দিচ্ছি, সব তো বলা এখন সম্ভব না, কমন জিনিসগুলো আপনারা মাথায় রাখবেন। নাউনকে মডিফাই করলে অ্যাডজেক্টিভ, ভার্বকে মডিফাই করতে বললে ওইখানে অ্যাডভার্ব বসায় দেয়। অ্যাডভার্ব হলো যেমন প্রপারলি, নাইসলি, পারফেক্টলি, একবারে কিছু যদি না পারেন আপনারা পোস্ট যদি মডিফাই টু দ্য ভার্ব বলে সেখানে প্রপারলি বসাই দিবেন, নাইসলি বসাই দিবেন, ব্যাডলি যে কোনো একটা বসাই দিলে, এলওয়াই দিয়ে যে কোনো একটা বসাই দিবেন, তাহলে কিন্তু আপনার এটা পারবেন, ঠিক আছে। আর নাউন যদি না পারেন গুড বসাই দেন। যদি সেন্টেন্সটা বুঝে আপনি দেখবেন যেখানে ভালো কিছু বলছে কিনা, ভালো কিছু হলে গুড বসাই দেবেন, খারাপ কিছু হলে ব্যাড বসাই দেবেন। এইটুক তো পারবেন, একবারে না পারলে এই দুইটা দিয়ে আসবেন। তারপরে ভার্ব
মডিফাই টু দ্য ভার্ব যদি বলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এলওয়ে প্রপারলি বসাই দেবেন বা পারফেক্টলি বসাই দেবেন, তাহলে হয়ে যাবে। না পারারছে এটা হয়েও যেতে পারে আপনাদের। আচ্ছা, এরপরে কি বলছে, বা এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আরেকটা আছে ডিটারমিনার। ডিটারমিনার যদি ইউজ করতে বলে, ডিটারমিনার হলো যেমন আর্টিকেল এ এম দা, এগুলি হলো ডিটারমিনার। তারপরে মেনি, এইগুলো হলো ডিটারমিনার। এইগুলো আপনারা বসাই দেবেন। ডিটারমিনার হলে এগুলো বসাই দেবেন। যদি ডেমনস্ট্রেটিভ বলে, মনে রাখবেন ডেমনস্ট্রেটিভ যদি বলে তাহলে দিস দ্যাট যে কোনো একটা বসাই দেবেন। দিস দ্যাট, বহু বচন হলে দেস দোজ বসাই দেবেন। এগুলো হলো ডেমনস্ট্রেটিভ। এটা বসাতে পারবেন না, ঠিক আছে। তারপরে এটা গেল, ডিটারমিনার গেল, ডেমনস্ট্রেটিভ গেল, নাউন গেল, ভার্ব গেল। এরপরে আরেকটা পাবেন আপনারা ভেরি, ইনফিনিটিভ পাবেন। ইনফিনিটিভ কখন বসাবেন, মানে একটা টু যুক্ত ভার্ব বসাতে, কিচ্ছু যদি না পারেন খালি টু বসাই দেবেন। ইনফিনিটিভ যদি বলে টু যুক্ত ভার্ব বসাতে হবে বাক্যের সাথে মিল রেখে, যদি ওটাও না পারেন শুধুমাত্র টু ডু বসাই দেবেন, এটা তো পারবেন, আর তাইলেও হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপরে আর যেটা সেটা হচ্ছে, আমি দেখি আর কি কি আছে। তাহলে ডিটারমিনার বুঝতে পেরেছেন। ইন্টেন্সিফায়ার যখন থাকবে, ইন্টেন্সিফায়ার থাকলে সোজা ভেরি বসাই দেবেন, ইন্টেন্সিফায়ার থাকলে ভেরি বসাই দেবেন। আচ্ছা, এবার একটু সামারাইজ করি। সেটা হলো আপনারা যদি নাউনকে মডিফাই করতে বলে এখানে আপনারা অ্যাডজেক্টিভ বসাই দেবেন, গুড ব্যাড এরকম যে কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভ বসাই দিবেন। না পারলে তো মিল করে দিবেনই। আর যদি ভার্বকে মডিফাই করতে বলে অ্যাডভার্ব বসাই দেবেন, প্রপারলি, পারফেক্টলি, নাইসলি এভাবে বসাই দেবেন। যদি ডিটারমিনার ইউজ করতে বলে হয় এ আর্টিকেল বসাই দেবেন, এ অ্যান দা বসাই দেবেন। যদি এ হয় এ বসাবেন, অ্যান হলে অ্যান বসাবেন। যদি ডেমনস্ট্রেটিভ বলে, যে ডেমনস্ট্রেটিভ হবে, তাহলে দিজ অথবা দ্যাট বসাই দেবেন। ডেমনস্ট্রেটিভ হলে দিজ অথবা দ্যাট বসাই দেবেন। এরপরে যদি ইন্টেন্সিফায়ার ইউজ করতে বলে তাহলে ভেরি বসাই দেবেন। যদি বলে ইন্টেন্সিফায়ার হবে, ভেরি বসাই দেবেন। এরপরে আর কি আছে, ইন্টেন্সিফায়ার গেল। তারপরে যদি পার্টিসিপল বলে, যে কোনো একটা আইএনজি ভার্ব আইএনজি বসে, কোনোটা যদি আপনি কোনো ভার্ব আপনার মাথায় আসতেছে না, শুধু ডু এর সাথে আইএনজি বসাই দেবেন, ডুইং বসাই দেবেন, হয়ে যাবে। কিন্তু জিরান যদি বলে তাও ভার্ব প্লাস আইএনজি বসাই দিবেন, তাহলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে, তাহলে হয়ে যাবে। মানে তাহলে এই যে পার্টিসিপল এবং জিরান্টের ক্ষেত্রে আইএনজি বসাই দেবেন, ইনফিনিটিভ থাকলে টু বসাই দেবেন। ব্যাস, এই জিনিসগুলো যদি আপনারা মনে রাখেন তাহলে আপনাদের মডিফায়ারটা হয়ে যাবে। তো আপাতত আমি যেটুকু বললাম এইটুকু যদি আপনারা মনে রাখেন আপনাদের পাস মার্কটা কিন্তু হয়ে যাবে। আপনারা প্রয়োজন আবার ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে হয়ে যাবে। আর বাকিগুলো যদি বলে যাই সব আপনাদের গুলিয়ে যাবে। আপনারা নিজেদের মতো করে এবার প্রস্তুতি নেবেন। আর হচ্ছে মানে যারা পাশের নিয়ত করতেছেন তারা রাইটিংটা ভালো করে দেখবেন, ফরম্যাটগুলো পড়ে যাবেন। আর আমি আজকে যতটুকু বলছি ততটুকু আপনি মনে রাখবেন, আপনি পাস করবেন। আপনার কোনো কমন পড়ার দরকার হবে না, আপনি এতেই পাস করবেন। তো সবাই ভালো করে পরীক্ষা দেন। আজকে পর্যন্তই থাকুক। আল্লাহ হাফেজ। কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলবেন, ইনশাল্লাহ আমি সলভ করে দেবো। আসসালামু আলাইকুম।